The other card number and Saying start చేయండి సార్. okay. Good morning to one and all. I am R.V. Kiran, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Chevrolet Engineering College. Today, I am going to explain fiber reinforced composites. That is the last topic in the first unit, which is added as a reinforcement composites. So reinforced composites. So these fiber reinforced composites plays an extensive role in the composite materials technology, and this is my 10th class regarding to the advanced materials subject. In the earlier classes, we have discussed about the types of composites based on the matrix classification, that is polymer matrix composites, ceramic matrix composites, and metal matrix composites. And we have also discussed about the matrix resins also, that is in the polymer matrix composites. So basically two types of polymer resins have been used, that is thermosetting resins and thermoplastic resins. కిరణ్ సార్, చెప్పమ్మా. స్క్రీన్ మీద ఏం మూవ్ అవ్వట్లేదు సార్. అడ్వాన్స్ మెటీరియల్ అది ఒకటే ఉంది మీది. ఇంకా ఏం మూవ్ చేయలేదు నేను. ఓకే సార్. So we have discussed the matrix resins, that is polymer matrix resins has two types. First one is the thermosetting resins and second one is the thermoplastic resins. So these are all the types of matrix. So generally in the composite materials there are two types of phases. First one is the matrix phase. It is also called as primary phase, and the secondary phase is reinforced phase. So we used to discuss the reinforced phase now, that is fiber reinforced composites. In the fiber reinforced composites, first one is the glass fiber reinforced polymer. So glass fiber reinforced composite, it is also known as, so shortly known as GFRP, glass fiber reinforced polymer. So in this glass fiber reinforced polymer, these glass fibers are easy to manufacture and it has good chemical resistance over the other materials. It is also known as fiberglass also. Then these glass fiber surface is coated with a thin polymer layer, so which you can see in the right side picture.
and that is size to protect the fiber surface from the damage. So a thin glass fiber surface is coated with a thin polymer fiber. So in the polymers you have the property of elasticity as well as the plasticity. So in the right side picture you can see glass melting furnace. So in the furnace the glass is melting like this, and it is poured into a phase like structure, that is to the spools. So when it comes to the ends, అంటే ఈ ఫర్నేస్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఒక సన్న తీగలాగా వచ్చేసింది మనకి. సో తీగలు మొత్తం కూడా ఏం చేస్తానంటే స్ట్రాండ్స్ ద్వారా, స్ట్రాండ్స్ అంటే పుల్లింగ్ ఫైబర్స్ అంటున్నాం, ఈ స్ట్రాండ్స్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నాం అంటే రోవింగ్స్ లాగా చుట్టేస్తాం. రోవింగ్స్ అంటే దారపుండల్లాగా చుట్టేస్తాం అనమాట. సో అట్లా చుట్టేసి ఈ స్పూల్స్ కి చుట్టేస్తారు, మొత్తం రోవింగ్స్ లాగా చుట్టేస్తారు. సో అలా ఈ గ్లాస్ ఫైబర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ పాలిమర్స్ అనే వాటిని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్ ఈ గ్లాస్ ను కూడా, మోల్టన్ గ్లాస్ ని ఎలా చేసుకుంటున్నారంటే మనకు యూజ్ చేసే ఫ్రేమ్ వచ్చేసి ప్లాటినం ఫ్రేమ్ యూజ్ చేస్తారు అనమాట. సో మోల్టన్ గ్లాస్ ని హ్యాండిల్ చేయగలిగేదంటే మనకి ప్లాటినం ఫ్రేమ్. సో ప్లాటినం ఫ్రేమ్ లో నుంచి మనకి మోల్టన్ గ్లాస్ మొత్తాన్ని కూడా డంప్ చేసుకుంటారు. సో మనకి డయామీటర్ అనేది వచ్చేసి 1 mm ఉంటుందమ్మా. 1 mm అంటే చాలా తక్కువ డయామీటర్. అంటే మనకి ఈ స్ట్రాండ్స్ లాగా రోవింగ్స్ లాగా రావాలంటే మనకి ఆ డయామీటర్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉండాలి. సో డయామీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 mm. నెక్స్ట్ ఈ గ్లాస్ ఫైబర్ మొత్తాన్ని కూడా 10 మైక్రాన్ మీటర్స్ ద్వారా డ్రా చేస్తారంటే పుల్ చేస్తారు అనమాట. పుల్ చేసి ఫైబర్స్ లా క్రియేట్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఈ లైన్ ఉంది కదా, ఇది మొత్తం కూడా పుల్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. ఫైబర్ ని పుల్ చేసి దాని డయామీటర్ వచ్చేసి 10 మైక్రాన్ మీటర్స్ పుల్ చేసినప్పుడు, తర్వాత వెలాసిటీ వచ్చేసి 100 మీటర్స్ పర్ సెకండ్. సో అంత స్పీడ్ తోటి దాన్ని పుల్ చేస్తూ వెళ్ళిపోతుంది. సో 100 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అంటే చాలా ఫాస్ట్ గా వెళ్తున్నట్టు అనమాట మనకి. ఎందుకంటే క్యూరింగ్ కోసం, సో ఆరబెట్టడం కోసం ఏం చేస్తారంటే దాన్ని స్పీడ్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు దీంట్లో. నెక్స్ట్ GFRP use temperature is limited below 200 degrees centigrade due to polymer matrix. సో GFRPs అనేది 200 degrees వరకు తీసుకెళ్తారన్నమాట టెంపరేచర్. అంతకన్నా ఎక్కువ అయిపోతే క్యూరింగ్ చేయడం ఎక్కువ టైం పట్టింది. సో అందుకని ఏం చేస్తారంటే బిలో 200 degrees centigrade వరకు యూజ్ చేస్తారు డ్యూ టు పాలిమర్ మ్యాట్రిక్స్. సో పాలిమర్ మ్యాట్రిక్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, అంటే రెజిన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి GFRPs మొత్తం కూడా మనకి 200 degrees కంటే కూడా తక్కువగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మేజర్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ GFRPs. సో ఎక్కువగా ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఆటోమోటివ్ ఇండస్ట్రీ. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆటోమోటివ్ ఇండస్ట్రీస్ లో యూజ్ చేస్తారు. గ్లాసెస్ కానీ లేకపోతే విండో గ్లాసెస్ వీటికి యూజ్ చేస్తారు. తర్వాత బార్ హ్యాండిల్స్. నెక్స్ట్ మెరైన్ వెహికల్ బాడీస్. మెరైన్ వెహికల్ బాడీస్ అంటే చిన్న స్టీమర్స్ కానీ, షిప్స్ లో యొక్క ఇంటీరియర్ పార్ట్స్ కానీ, లేకపోతే విండోస్ కానీ, లేకపోతే ప్లగిన్స్ కానీ, ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదమ్మా, అవన్నీ కూడా మెరైన్ వెహికల్ బాడీస్. నెక్స్ట్ పైప్స్, స్టోరేజ్ కంటైనర్స్, ఇండస్ట్రియల్ ఫ్లోరింగ్. సో ఇండస్ట్రియల్ ఫ్లోరింగ్ లో కూడా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు అమ్మ మనం. సో ఇండస్ట్రియల్ ఫ్లోరింగ్ లో ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే హీట్ అనేది ఎక్కువ చేయకుండా, అంటే మనకి ఏదైనా పడినప్పుడు కానీ ఫ్లోర్ అనేది చెడిపోకుండా ఉండటానికి ఏం చేస్తారంటే ఫ్లోరింగ్ కి GFRP మెటీరియల్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. సో ఇది యూజ్ చేయటం వల్ల మనకి ట్రాకింగ్ కూడా ఈజీ అయింది. సో ఈ GFRP మెటీరియల్స్ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే ఆటోమేటెడ్ ఇండస్ట్రీస్ లో యూజ్ చేస్తారు ఎక్కువ. సో ఆటోమేటెడ్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే బై యూజింగ్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ రోబోట్స్ అన్నమాట. వితౌట్ మాన్యువల్ లేబర్ దే ఆర్ యూజింగ్ దీస్ ఇండస్ట్రియల్ ఫ్లోరింగ్. సో అట్లాంటి టైప్ లో మనకి ఏం చేస్తారంటే ఈ ఫ్లోర్ మీద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కలర్ ప్యాచింగ్ అనేది చేసుకుంటారు. సో మనకి ఇండికేటర్స్ లాగా కలర్ ఇండికేటర్స్ అన్నమాట. సో లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ అవ్వాలంటే లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ స్ట్రైట్ గా వెళ్ళాలంటే, లేకపోతే స్పీడ్ ఎంత వెళ్ళాలి, సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫ్లోర్ మీద మార్కింగ్ చేసుకుంటా ఉంటారు అనమాట. సో అట్లా ఇండస్ట్రియల్ ఫ్లోరింగ్ లో కూడా మనకి ఈ గ్లాస్ ఫైబర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ పాలిమర్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటా ఉంటాం. నెక్స్ట్, so it contains glass fiber as reinforced phase in a polymer matrix. సో మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసి మనకి పూర్తిగా పాలిమర్ అన్నమాట. సో జనరల్ గా కాంపోజిట్ మెటీరియల్ ఏమనుకున్నాం, 2 టైప్స్ ఉంటాయి.
ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మ్యాట్రిక్స్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి రీఇన్ఫోర్స్మెంట్. సో ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసి పూర్తిగా కూడా పాలిమరే మనకి, కానీ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ వచ్చేసి గ్లాస్ ఫైబర్ అమ్మ. సో రేపు మీరు ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్ళినా కూడా ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా కూడా మీకు అడిగే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే. సో వాట్ ఆర్ ది కాంపోనెంట్స్, వాట్ ఆర్ ది ఫేజెస్ ఇన్ కాంపోజిట్స్ అంటాడు. సో ఫేజెస్ అన్నప్పుడేమో ఫస్ట్ వచ్చేసి పాలిమర్ అదే మ్యాట్రిక్స్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి రీఇన్ఫోర్స్మెంట్. సో ప్రతి కాంపోజిట్ మెటీరియల్ లో కూడా ఈ రెండు కంపల్సరీ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మ్యాట్రిక్స్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అన్నమాట. సో అది మీరు ఆన్సర్ చేయగలిగేటట్టు ఉండాలి. సో ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసి పాలిమర్స్ గా యూజ్ చేస్తున్నాం. సో పాలిమర్ ని మనం మెయిన్ మెటీరియల్ గా యూజ్ చేస్తున్నాం. దాంట్లో ఎడిషనల్ గా వచ్చేసి గ్లాస్ ఫైబర్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ గా వచ్చేసి గ్లాస్ ఫైబర్ గా యూజ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. సో గ్లాస్ ఫైబర్ ని ఏం చేస్తారంటారమ్మా, చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ లా కానీ లేకపోతే పౌడర్ లా కానీ ఇట్లా కట్ చేసేసి ముందర చిన్న చిన్న పీసెస్ గా మనకి ఏం చేస్తారంటే ఈ మ్యాట్రిక్స్ లో మిక్స్ చేస్తారనమాట. మ్యాట్రిక్స్ ఏం చేస్తారంటే మోల్టన్ మెటల్ లాగా చేసినప్పుడు దీంట్లో మిక్స్ చేసేస్తారు. సో అట్లా గ్లాస్ ఫైబర్ అనే దాన్ని రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ఫేజ్ లో యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, దీస్ గ్లాస్ ఫైబర్ reinforcement consists of continuous or discontinuous types. సో ఇది కంటిన్యూస్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే డిస్కంటిన్యూస్ గా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత డయామీటర్ ఆఫ్ దీస్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్స్ ఆర్ బిట్వీన్ 3 to 20 మైక్రాన్ మీటర్. సో డయామీటర్స్ కూడా ఇచ్చేసారు, 3 to 20 మైక్రాన్ మీటర్స్ వరకు ఈ డయామీటర్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లిమిటేషన్స్ వచ్చేసి నాట్ వెరీ స్టిఫ్ అండ్ రిజిడ్. సో అది మనకు తెలిసింది. సో పాలిమర్స్ అనేవి ఎలాస్టిక్ నేచర్ ఉంటాయి కాబట్టి స్టిఫ్నెస్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ అండ్ రిజిడ్ అంటే పెద్ద మూవింగ్ పార్ట్స్ ఏం కాదు కంపేర్డ్ టు అదర్ మెటీరియల్. సో ఇది లిమిటేషన్స్ మనకి. సో నాట్ వెరీ స్టిఫ్ అండ్ రిజిడ్ అంటే స్టిఫ్నెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉండదు, రిజిడ్నెస్ అనేది కూడా ఎక్కువగా ఉంటది. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఇచ్చారమ్మా. సో ఆల్రెడీ చూసాం మనం. సో ఆటోమొబైల్ అండ్ మెరైన్ బాడీస్, స్టోరేజ్ కంటైనర్స్, ప్లాస్టిక్ పైప్స్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ఫ్లోరింగ్. సో పాలిమర్స్ అనేవి ఎక్కువగా ప్లాస్టిక్ పైప్స్ లో కానీ లేకపోతే నిన్న ఆల్రెడీ చూసే మ్యాట్రిక్స్ రెజిన్స్ లో ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఎపాక్సీ ఇవన్నీ కూడా దీని నుంచి వచ్చాయి. సో ఈ గ్లాస్ ఫైబర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ పాలిమర్ అనేది లేటెస్ట్ ఎడిషన్ మనకి. సో ఎక్కువగా ఈ మధ్య కాలంలో వాడుతున్నారు అన్నారు, లేటెస్ట్ ఎడిషన్ గా వాడుతున్నారు. సో న్యూ టైప్ ఆఫ్ కాంపోజిట్ అనుకోవచ్చు మనం. సో ఈ గ్లాస్ ఫైబర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ పాలిమర్ కాంపోజిట్స్ ని న్యూ టైప్ ఆఫ్ కాంపోజిట్స్ గా అనుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ సెకండ్ టైప్ వచ్చేసి కార్బన్ ఫైబర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ పాలిమర్. సో ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ టైప్ ఇన్ ది ఫైబర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ కాంపోజిట్స్. సో దాన్నే షార్ట్ ఫామ్ గా మనం సిఎఫ్ఆర్పి అని పిలుస్తుంటాం. సో సిఎఫ్ఆర్పి అంటే కార్బన్ ఫైబర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ పాలిమర్. సో కార్బన్ ఫైబర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ పాలిమర్. సో ఈ కార్బన్ ఫైబర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ పాలిమర్ లో రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ వచ్చేసి మనకి కార్బన్ ఫైబర్స్. సో కార్బన్ ఫైబర్స్ ని రీఇన్ఫోర్స్మెంట్స్ గా యూజ్ చేస్తున్నాం మనం. మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసి సేమ్, మళ్ళీ పాలిమర్ నే మ్యాట్రిక్స్ అనుకుంటున్నాం మనం. సో దీస్ కార్బన్ ఫైబర్స్ హ్యాస్ హై స్పెసిఫిక్ మాడ్యులస్ అండ్ స్పెసిఫిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఈవెన్ అట్ హై టెంపరేచర్. సో ఎక్కువ టెంపరేచర్స్ లో కూడా మనకి స్పెసిఫిక్ మాడ్యులస్ ఎక్కువగా ఉంటది, స్పెసిఫిక్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటదమ్మా. సో అందువల్ల మనం కార్బన్ ఫైబర్స్ ని ఎక్స్టెన్సివ్ గా యూజ్ చేస్తున్నాం. సో కార్బన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ స్ట్రాంగ్ మెటీరియల్. సో కంటైన్స్ హెవీ బాండ్స్. సో బాండింగ్ నేచర్ కానీ లేకపోతే దేనికైనా కూడా మనకి కార్బన్ ఫైబర్స్ అనే వాటిని హెవీగా యూజ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్, ఇట్ హ్యాస్ గుడ్ ఫిజికల్ అండ్ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్. సో దీస్ కార్బన్ ఫైబర్స్ హ్యావ్ గుడ్ ఫిజికల్ అండ్ mechanical properties. Good physical and mechanical properties. Next one, it is expensive manufacturing process. So based upon the types of manufacturing process, it is very expensive. So మిగతా వాటితో పోల్చుకుంటే కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ గానే ఉంటుందమ్మా.
సో మిగతా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ తో పోల్చుకుంటే ఎక్స్పెన్సివ్ గానే ఉంటుంది మనకి. తిరుపతిరావు అటెండెన్స్ తీసుకోండమ్మా. ఒక్క నిమిషం సార్. ఓకే సార్. అటెండెన్స్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. తీసుకున్నా సార్. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ ఏ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్. సో ఇట్ కంటైన్స్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ బికాస్ ఇక్కడ చూస్తేనమ్మా మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సివ్ పార్ట్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు ఫస్ట్. సో మనకేంటంటే పాన్ క్రీల్స్ అంటారు. పాన్ క్రీల్స్ అంటే మనకి రోలర్స్ లాగా ఉంటాయి మనకి. సో మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రీల్స్ హ్యావ్ బీన్ యూజ్డ్. దెన్ ఇట్ ఈస్ సెంట్ టు ఏ టెన్షన్ కార్ట్రాట్, అంటే మనకి రోలర్స్ ఉంటాయి చూసారా, ఆ రోలర్స్ వాటిలోకి పంపించేస్తారు. నెక్స్ట్ ఇదంతా వచ్చేసి క్యూరింగ్ అనమాట, అంటే టెంపరేచర్ రైజింగ్ పాయింట్ ఇది మొత్తం కూడా. సో 200 to 450 degrees సెంటిగ్రేడ్. సో 200 to 450 degrees సెంటిగ్రేడ్. సో అంత టెంపరేచర్ లో వాటిని ఈ క్రిల్స్ మొత్తాన్ని కూడా హీట్ చేస్తారనమాట. హీట్ చేసిన తర్వాత ఈ హీటెడ్ ఎయిర్ మొత్తం కూడా ఇటు నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోద్ది మనకి. సో అటు నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోద్ది. తర్వాత ఇది వచ్చేసి మనకి ఎగ్జాస్ట్. ఇంకా లాస్ట్ ఇక్కడ క్యూరింగ్ అనేది జరుగుతుందమ్మా. క్యూరింగ్ అనేది జరిగి మనకి ఈ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్స్ ఏమైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేస్తారు. మనకి రీఇన్ఫోర్స్మెంట్స్ యాడ్ చేసి బయటకు వచ్చేస్తాయి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే మనకి టెంపరేచర్ రైజ్ చేసుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు. సో బేస్డ్ అపాన్ ది టైప్స్ ఆఫ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ యూజ్డ్. తర్వాత ఎడిషన్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయమ్మా. సో లోపల కార్బన్ ఫైబర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ కాంపోజిట్స్ లో మనకి ఎడిషన్స్ అనేవి రీఇన్ఫోర్స్మెంట్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయి, చైన్స్ అనేవి. సో ఇది వచ్చేసి బ్లాక్డ్ చైన్స్ అంటున్నాం, ఇది వచ్చేసి లీనియర్ చైన్స్ అంటున్నారు అన్నమాట. సో ఇవేమో లీనియర్ చైన్స్, ఇవేమో బ్లాక్డ్ చైన్స్ మనకి. నెక్స్ట్ ఇట్ కంటైన్స్ ఆర్గానిక్ ప్రీకర్సర్స్. సో ఆర్గానిక్ ప్రీకర్సర్స్ అంటే రేయాన్ ఒకటి, తర్వాత పాలీ అక్రిలోనైట్రైల్ అండ్ పీచ్. సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేస్తున్న రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ వచ్చేసమ్మా అంటే ఆర్గానిక్ ప్రీకర్సర్స్ వచ్చేసి పాలీ అక్రిలోనైట్రైల్ అనమాట. అంటే పాన్ అంటున్నారు దాన్ని, ఇక్కడ మీరు చూసింటారు పాన్ క్రీల్స్ అంటున్నారు అనమాట. సో మెటీరియల్ ఆఫ్ రోలర్స్ మొత్తాన్ని కూడా ఆర్గానిక్ ప్రీకర్సర్స్ అంటున్నామమ్మా. దాన్నే పాలీ అక్రిలోనైట్రైల్ గా తీసుకుంటున్నాం మనం. సో మనం తీసుకున్న ఆర్గానిక్ ప్రీకర్సర్ వచ్చేసి పాన్ అన్నమాట. సో ఇంకా రేయాన్స్ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ పిచెస్ కూడా ఉంటాయి, ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే మనం యూజ్ చేస్తున్న కార్బన్ ఫైబర్ కాబట్టి దాని తగ్గట్లుగా పాన్ అనేది తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ డయామీటర్ వచ్చేసి 4 to 10 మైక్రాన్ మీటర్. సో చాలా తక్కువ అనమాట, డయామీటర్ అనేది చాలా తక్కువగా తీసుకోవచ్చు. కోటెడ్ విత్ ఎపాక్సీ సైజ్ టు ఇంప్రూవ్ అడిషన్ విత్ మ్యాట్రిక్స్. సో మనకేంటంటే ఎపాక్సీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఎక్కువగా అదెసివ్ బాండింగ్ కోసం. అదెసివ్ అంటే రెండు కాంపోనెంట్స్ మధ్యన మనం స్టిక్కీ లేయర్ అనేది ఏర్పాటు చేయాలంటే, అంటే బౌండరీ అనేది డిస్క్లోజ్ చేయాలంటే మనకి అదెషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. సో మ్యాట్రిక్స్ తోటి సో రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ గా మ్యాట్రిక్స్ లోకి మిక్స్ అవ్వాలంటే మనకి అదెషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ మేజర్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది CFRP, that is carbon fiber reinforced polymer. సో మేజర్ అప్లికేషన్స్ వచ్చేసి మనకి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ స్ట్రక్చర్స్ లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే కార్బన్ ఫైబర్స్ అనేవి కంపేర్డ్ టు అదర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ పాలిమర్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అన్నమాట మనకి. దట్ ఇట్ హ్యాస్ గుడ్ స్టిఫ్నెస్ అండ్ గుడ్ స్పెసిఫిక్ స్ట్రెంగ్త్. సో దానివల్ల మనం ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ స్ట్రక్చర్స్ లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ స్పోర్టింగ్ గుడ్స్. స్పోర్టింగ్ గుడ్స్ అంటే టెన్నిస్ రాకెట్స్ లేకపోతే ఇంకేదన్నా స్పోర్టింగ్ గుడ్స్, వీటిల్లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారు. తర్వాత రాకెట్ మోటార్ కేసెస్. సో రాకెట్స్ లో మనకి మోటార్ కేసింగ్స్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ వన్ ప్రెషర్ వెజల్స్. సో ప్రెషర్ వెజల్స్ లో కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మేజర్ అప్లికేషన్స్
ఆఫ్ సిఎఫ్ఆర్పి. సో సిఎఫ్ఆర్పి ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేస్తున్న అప్లికేషన్స్ ఇవే అన్నమాట. నెక్స్ట్, it contains carbon fiber as the reinforcing phase in a polymer matrix. సో అది జనరల్ మనకి. సో ఏదైతే టైటిల్ ఉంటుందో మనకి కార్బన్ ఫైబర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ పాలిమర్ అన్నప్పుడు కార్బన్ ఫైబర్ అనేది రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ఇన్ ఏ పాలిమర్ మ్యాట్రిక్స్. సో పాలిమర్ మ్యాట్రిక్స్ లో కార్బన్ ఫైబర్ అనేది రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ గా యూజ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్, గోయింగ్ టు ది అడ్వాంటేజెస్, ఇట్ హ్యాస్ హై స్పెసిఫిక్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ స్పెసిఫిక్ మాడ్యులస్. సో మనకి స్పెసిఫిక్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, స్పెసిఫిక్ మాడ్యులస్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, హై స్ట్రెంగ్త్ ఎట్ ఎలివేటెడ్ టెంపరేచర్స్. సో ద మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది కార్బన్ ఈజ్ 2000 degrees centigrade అమ్మ. సో మెల్టింగ్ పాయింట్ వచ్చేసి 2000 degrees centigrade, విచ్ ఈస్ హయ్యర్ దెన్ అదర్ మెటల్స్ అండ్ మెటీరియల్స్. సో కార్బన్ అందుకే మనకి అంత ఎక్స్టెన్సివ్ గా యూజ్ చేస్తారు జనరల్ గా. ఎలివేటెడ్ టెంపరేచర్స్ లో కూడా మనకి హై స్ట్రెంగ్త్ డిఫైన్ అవుతుంది మనకి. సో ఎలివేటెడ్ టెంపరేచర్స్ లో కూడా హై స్ట్రెంగ్త్ డిఫైన్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి సో కార్బన్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్, నాట్ ఎఫెక్టెడ్ బై మాయిశ్చర్ ఆర్ యాసిడ్స్. సో యాసిడ్స్ కానీ లేకపోతే మాయిశ్చర్స్ వల్ల కానీ ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ అనేది దీని మీద ఉండదు అన్నమాట. సో these are the advantages of carbon fiber reinforced polymers. Next, going to the applications. So going to the applications, so first one is the aerospace application. So it is used in the aerospace applications. Second one is the sports and recreational equipments. Sports and recreational అంటే మనకి స్పోర్ట్స్ గేమ్స్ ఏనా. సో గేమ్స్ లో ఏంటంటే బ్యాడ్మింటన్, తర్వాత ఈ ఫుట్బాల్ నెట్స్ ఉంటాయి చూసారా, ప్రాక్టీస్ నెట్స్, తర్వాత క్రికెట్ ప్రాక్టీస్ నెట్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి దీంట్లోనే యూజ్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. సో ఏరోస్పేస్ అప్లికేషన్స్ లో యూజ్ చేస్తున్నాం మనం. సో టెన్నిస్ రాకెట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి వీటిలో యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, ప్రెషర్ వెజల్స్. సో ద ప్రెషర్ వెజల్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ది డిఫరెంట్ ఇంజిన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అదర్ బౌండరీస్. సో ఇవన్నీ కూడా అప్లికేషన్స్ అమ్మ మనకి. So next one is the aramid fiber reinforced polymer. So coming to the aramid fibers, we are using the Kevlar. So this Kevlar is a thermoplastic material which has polypropylene terephthalate as the material. So ఈ థర్మోప్లాస్టిక్ లో మనకి PPTA అంటాం షార్ట్ గా. సో ఈ PPTA ఎలిమెంట్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. PPTA అంటే polypropylene terephthalate. So that is known as shortly known as PPTA. Next, these aramid fibers has high tensile properties and వీక్ కంప్రెసివ్ ప్రాపర్టీస్. సో టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేసి మనకి అరామిడ్ ఫైబర్స్ లో ఎక్కువగా ఉంటది, కానీ కంప్రెసివ్ ప్రాపర్టీస్ వచ్చేసి చాలా వీక్ గా ఉంటది అనమాట. సో కంప్రెసివ్ అంత కంప్రెస్ అవ్వదు మనకి. సో మనకి వీక్ కంప్రెసివ్ ప్రాపర్టీస్ అనేది అక్కడ డిఫైన్ అయింది. నెక్స్ట్, మెకానికల్లీ స్టేబుల్ బిట్వీన్ -200 degrees and 200 degrees centigrade. సో ఈ టెంపరేచర్స్ లో మాత్రం మనకి స్టేబుల్ గా ఉంటది. సో ఎప్పుడైతే మనకి 200 degrees కన్నా కూడా టెంపరేచర్ అనేది పెరుగుతుందో మనకి అక్కడ ఏంటంటే మనకి స్టేబుల్ గా ఉండదు. సో అది క్యూరింగ్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకేదన్నా కావచ్చు, ఎలివేటెడ్ టెంపరేచర్స్ లో మాత్రం
స్టేబుల్ గా ఉండదమ్మా. సో ఆ టెంపరేచర్ రేంజ్ కూడా ఇచ్చేసారు మనకి. నెక్స్ట్ కెమికల్లీ వీక్ టు డిగ్రేడేషన్ బై స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్. సో ఇవనేవి చాలా కెమికల్లీ వీక్ గా ఉంటాయి, డిగ్రేడేషన్ బై స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్. సో ఈ యాసిడ్స్ ని బేసెస్ ని డిగ్రేడబుల్ గా చేసేటట్లు కూడా ఈ ఎరామిడ్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి. సో ఎరామిడ్ ఫైబర్స్ లో కెవ్లార్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి దాన్ని తీసుకున్నాను నేను. సో కెవ్లార్ అనేది ఒక మెటీరియల్ మనకి. ఈ కెవ్లార్ మెటీరియల్ అనేది ఎక్కువగా ఎరామిడ్ ఫైబర్స్ అంటేనే కెవ్లార్ గా యూజ్ చేస్తారు. సో అందుకని నేను అదే బ్రాకెట్ లో రాశాను. నెక్స్ట్ మేజర్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ అరామిడ్ ఫైబర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ పాలిమర్. సో ఎక్కువ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే దీన్ని బుల్లెట్ ప్రూఫ్ వెస్ట్స్. సో ఎక్కువగా ఈ ప్రొటెక్షన్ కోసం యూజ్ చేస్తారమ్మా మొత్తం. సో అది ఈ పోలీస్ కానీ లేకపోతే మిలిటరీ కానీ ఎక్కడైనా కూడా మనకి బుల్లెట్ ప్రూఫ్ వెస్ట్స్ లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు ఈ మెటీరియల్ ని, కెవ్లార్ ని. నెక్స్ట్ స్పోర్టింగ్ గుడ్స్ లో కూడా, అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, టెన్నిస్ ర్యాకెట్స్ లేకపోతే క్రికెట్ ప్రాక్టీస్ నెట్స్ కానీ లేకపోతే టెన్నిస్ నెట్స్ ఉంటాయి చూసారా మధ్యలో, అవి, తర్వాత బ్యాడ్మింటన్ నెట్స్, వీటిలో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారమ్మా. నెక్స్ట్ రోప్స్. సో అరామిడ్ రోప్స్ కూడా బయట దొరుకుతాయి మనకి. తర్వాత మిసైల్ కేసెస్. సో మిసైల్ కేసెస్ అంటే సో మిసైల్ కి చుట్టూరు ఒక కేస్ లాగా మధ్యలో వచ్చేసి మెయిన్ పార్ట్ ఉంటుంది మనకి, చుట్టూరు కూడా కేసింగ్ ఉంటుందమ్మా. సో కేసింగ్ మొత్తం కూడా మనకి మిసైల్స్ లో ఈ ఎరామిడ్ ఫైబర్స్ తోనే యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ప్రెషర్ వెజల్స్ అండ్ ఆటోమొబైల్ బ్రేక్స్ అండ్ క్లచ్ లైనింగ్స్. సో ప్రెషర్ వెజల్స్, నెక్స్ట్ ఆటోమొబైల్ బ్రేకింగ్ దాంట్లో కూడా, బ్రేక్స్ అంటే మనకి ఈ థ్రెడ్స్ లాగా ఉంటాయి కదమ్మా మనకి, క్లచ్ కి కానీ బ్రేక్ కి కానీ మనం పుల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక థ్రెడ్ లాగా వస్తుంది మనకి. సో ఆ థ్రెడ్ మొత్తం కూడా మనకి ఈ ఎరామిడ్ ఫైబర్స్ తో యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ క్లచ్ లైనింగ్స్. సో క్లచ్ లైనింగ్స్ అన్నా కూడా అదే మనకి. సో థ్రెడ్ ని ఏం చేస్తారంటే మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ రోవింగ్స్ లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో క్లచ్ లైనింగ్స్ కూడా దీంట్లోనే యూజ్ చేస్తారు అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ఆఫ్ ది మేజర్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎరామిడ్ ఫైబర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ పాలిమర్స్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్. సో జనరల్లీ ఎరామిడ్ పాలియమైడ్ ఆర్ కెవ్లార్ ఆర్ నోమెక్స్. సో దానికి మల్టిపుల్ నేమ్స్ ఉన్నాయి మనకి ఎరామిడ్ ఫైబర్స్ కి. సో ఎరామిడ్ అని అంటారు, కొన్ని ప్లేసెస్ లో ఏంటంటే పర్పస్ ని బట్టి పాలియమైడ్స్ అని కూడా అంటారు. సో మెటీరియల్ అనేది సేమ్ గానే ఉంటది మనకి, నేమ్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతుంది. పాలియమైడ్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఎక్స్టెన్సివ్ గా యూజ్ చేసే నేమ్ వచ్చేసి కెవ్లార్, దీన్ని ఆర్ నోమెక్స్ అంటున్నారు అన్నమాట. సో ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్ లో కొన్ని అప్లికేషన్స్ కి మాత్రం నోమెక్స్ అంటున్నారు, లేకపోతే దాని ఒరిజినల్ నేమ్ వచ్చేసి కెవ్లార్. నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్. సో కమింగ్ టు ది అడ్వాంటేజెస్, ఇట్ హ్యాస్ హై టఫ్నెస్ అండ్ ఇంపాక్ట్ రెసిస్టెన్స్. సో ఇట్ హ్యాస్ గుడ్ హై టఫ్నెస్ అండ్ impact resistance also. Next, resistance to creep and fatigue failure. So creep resistance, fatigue resistance kuda chaala ekkuva untadi. So due to these extensive properties, we are using it in the bulletproof vests. So bulletproof vests lo ekkuva use cheyadaniki మనకి వచ్చిన ప్రాపర్టీ, దీని యొక్క ప్రాపర్టీస్ ని బట్టి బుల్లెట్ ప్రూఫ్ వెస్ట్స్ లో యూజ్ చేస్తున్నాము. సో ఆ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి హై టఫ్నెస్ ఒకటి, తర్వాత ఇంపాక్ట్ రెసిస్టెన్స్. సో బుల్లెట్ ఎప్పుడైతే మనకి వెస్ట్ కి తగులుతుందో లోపలికి వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అనమాట, డ్యామేజ్ అనేది చాలా తక్కువగా అవుతుంది. దాన్ని టఫ్నెస్, ఇంపాక్ట్ రెసిస్టెన్స్ తోటి మనం క్లియర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రీప్ రెసిస్టెన్స్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, అంటే ఇంటర్నల్ గా బ్రేకేజ్ కానీ లేకపోతే ఫెటిక్ కానీ వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి, సో క్రీప్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఫెటిక్ రెసిస్టెన్స్ ఉండటం వల్ల దీనికి అడ్వాంటేజ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. మెటీరియల్ అనేది చాలా స్టిఫ్ గా ఉంటది అనమాట మెటీరియల్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది అడ్వాంటేజెస్, we have already studied about the bulletproof vests and armors. So these bulletproof vests are used in the protection purpose of in the police department as well as the military applications also, and armors also. So these armors are used in different military drills and security purpose. So security purpose గాని military drills లో ఎక్కువగా ఈ ఆర్మర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తుంటారు. ఆర్మర్స్ లో కూడా ఎక్కువగా ఎక్స్టెన్సివ్ గా యూజ్ చేస్తుంటారు దీన్ని.
Next, sports goods and missile cases. So we have already studied about these applications, sporting goods gani missile applications. Next, pressure vessels, clutch linings and gaskets. So gaskets కూడా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు. సో గ్యాస్కెట్ అంటే మనకి ఎక్కువగా ఈ ప్రెషర్ అనేది దాని మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంటది. సో కుక్కర్స్ లో కానీ వీటిలో ఏంటంటే గ్యాస్కెట్స్ అనేవి రబ్బర్స్ లాగా ఉంటాయి మనకి. సో కానీ అది పూర్తిగా రబ్బర్ కాదమ్మా, అది అరామిడ్ ఫైబర్స్. సో అరామిడ్ ఫైబర్స్ ఏమవుతుందంటే మనకి మెటీరియల్ అనేది ఈ ప్రెషర్ వల్ల ఎక్కువగా డిస్క్లోజ్ కాకుండా డిగ్రేడ్ కాకుండా చూస్తుంది అనమాట. సో ఆ డిగ్రేడ్ అవ్వకుండా ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది ఆ ప్రెషర్ ని ఎక్స్టెన్సివ్ గా తీసుకుంటుంది. సో అట్లా మనకి ఈ గ్యాస్కెట్స్ లో కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ అరామిడ్ ఫైబర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ పాలిమర్స్. సో ఇక్కడ వరకు ఎక్కువగా మనకి యూజ్ చేస్తున్నారమ్మా. సో రీఇన్ఫోర్స్డ్ పాలిమర్స్ అంటే అరామిడ్ ఫైబర్స్, కార్బన్ ఫైబర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ పాలిమర్స్. ఫస్ట్ వచ్చేసి గ్లాస్ ఫైబర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ పాలిమర్స్. సో రేపు మీకు క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్స్ లో మీకు వాట్ ఆర్ ఫైబర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ కాంపోజిట్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నప్పుడు ఈ త్రీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. సో బేస్డ్ ఆన్ ది మార్క్స్, సో బేస్డ్ ఆన్ ది గివెన్ మార్క్స్ యూ హ్యావ్ టు describe each and every polymer reinforced composites, that is glass fiber reinforced polymer composites, carbon fiber reinforced composites, aramid fiber reinforced polymer composites. So these are the different types of fiber reinforced composites. Coming to the last slide, that is physical properties of continuous and alignment. సో ఈ త్రీ కండిషన్స్ ఏదైతే ఇప్పుడు త్రీ తీసుకున్నాము. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి గ్లాస్ ఫైబర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ పాలిమర్. సో గ్లాస్ ఫైబర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ పాలిమర్ అంటే జిఎఫ్ఆర్పి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సిఎఫ్ఆర్పి, కార్బన్ ఫైబర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ పాలిమర్. అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏఎఫ్ఆర్పి, అరామిడ్ ఫైబర్స్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ పాలిమర్. సో ఈ మూడింటికి ఏం చేస్తున్నారంటే టిపికల్ ప్రాపర్టీస్, తర్వాత అలైన్మెంట్ ఎలా ఉందో ఈ టేబులర్ ఫామ్ లో చూడొచ్చు మనం. సో ఫస్ట్ కమింగ్ టు ది ఫస్ట్ రో, ప్రాపర్టీస్. సో ప్రాపర్టీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్. ఇట్ హ్యాస్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ, tensile modulus, that is longitudinal as well as transverse. Next one is the tensile strength, that is longitudinal and transverse. And last one is the ultimate tensile strain, that is of longitudinal strain as well as transverse strain. So these are the different types of properties taken. So first one వచ్చేసి గ్లాస్ ఫైబర్ అన్న. సో గ్లాస్ ఫైబర్ దాన్ని ఈ గ్లాస్ అని కూడా అంటున్నాం మనం. సో ఇక్కడ వచ్చేసి స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ వచ్చేసి ఈ గ్లాస్ ఫైబర్ కి ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. సో అంటే గ్లాస్ ఫైబర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ పాలిమర్ కి ఎక్కువగా ఉంటుంది, 2.1 ఉంటుంది, కంపేర్డ్ టు కార్బన్ అండ్ కెవ్లార్, దట్ ఈస్ అరామిడ్ ఫైబర్స్. సో వీటన్నిటికన్నా కూడా మనకి గ్లాస్ ఫైబర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ మాలిక్యూల్స్ లో స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది tensile modulus, that is in the longitudinal tensile modulus. So carbon fibers have very good longitudinal tensile modulus, so that is 145. So 145 gigapascals. So it has 145 gigapascals compared to the aramid fibers, that is 76, and glass fibers is very low, that is 45. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్వర్స్ మాడ్యులస్ చూస్తే కూడా మనకి సో ట్రాన్స్వర్స్ మాడ్యులస్ చూస్తే గ్లాస్ ఫైబర్స్ కి ఎక్కువ ఉందమ్మా, 12 ఉంది మనకి, 12 గిగాపాస్కల్స్. అండ్ కార్బన్ ఫైబర్స్ కి 10, అరామిడ్ ఫైబర్స్ కి చాలా తక్కువ ఉంది, 5.5 గిగాపాస్కల్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్. సో టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ తీసుకుంటే దాదాపు అన్నిటికి కూడా కామన్ గా ఉంది, అబౌవ్ 1000 ఉందమ్మా మనకి, 1000 మెగాపాస్కల్స్ ఉంది. సో గ్లాస్ ఫైబర్ కి వచ్చేసి 1020, కార్బన్ ఫైబర్స్ కి వచ్చేసి 1240, అండ్ లాస్ట్ వన్ అరామిడ్ ఫైబర్స్ కి వచ్చేసరికి 1380 మెగాపాస్కల్స్ ఉంది. అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ట్రాన్స్వర్స్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ లో ఈ గ్లాస్ కి వచ్చేసి 40,
కార్బన్ కి వచ్చేసరికి 41 అండ్ లాస్ట్ వన్ అరామిడ్ ఫైబర్స్ కి వచ్చేసరికి 30. ఇది కూడా దాదాపు గ్లాస్ ఫైబర్స్ కి కార్బన్ ఫైబర్స్ కి సేమ్ గానే ఉంది అటు ఇటుగా. అరామిడ్ ఫైబర్స్ కి కొంచెం తక్కువ. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ultimate tensile strain, so that belongs to longitudinal strain as well as the transverse strain. So coming to the longitudinal strain, it has higher for glass fibers, that is 2.3, and next it is go to aramid fiber 1.8, and at last carbon fibers. Coming to the transverse strain, they are all of same value, that is 0.4, 0.4 and 0.5. So these are the different types of properties, and which is of continuous and aligned fibers, that is of continuous fibers and aligned glass fiber reinforced polymer and carbon fiber reinforced polymer and aramid fiber reinforced polymer. So now we have completed almost the first unit. First unit complete అయిపోయిందమ్మా మనకి. థ్యాంక్ యూ. ఎవరికన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఒక డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు. ఓవరాల్ వ్యూ ఒకసారి చెప్తారు సార్ నార్మల్గా. ఏందమ్మా? ఫస్ట్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయింది కదా సార్.